Hello guys, welcome back. Myself Jarif Siddiqui and you are with Study Hacks. So let's start. So this is our third lecture on quadratic equation. Okay. So देखो quadratic equation lecture number 3. So in last lecture we have completed up to graphical representation of quadratic equation, right? And also some previous year question. তো লাস্ট লেকচারে আমরা দুটো পার্ট করেছিলাম, একটা ছিল হচ্ছে তোমাদের কোয়াড্রেটিক উইথ জিরো রুট, আর একটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট পার্ট যেটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন। তো লাস্টের দিনের লেকচারটা জাস্ট আমি অ্যাট এ গ্ল্যান্স একবার তোমাদেরকে বলি, শুনে নাও কী কী ছিল আমাদের। ছিল হচ্ছে কোয়াড্রেটিক উইথ জিরো রুট, তাই তো। তো যখন জিরো রুট হয় কী ছিল, তার তিনটে কেস ছিল। কেস নাম্বার 1 ছিল যে হোয়েন 1 রুট জিরো, তাই তো। 1 রুট জিরো হলে সেখানে প্রোডাক্ট অফ রুট বিকাম জিরো, ইট মিনস সি বাই এ ইকুয়ালস টু জিরো, তো সি ইকুয়ালস টু জিরো। সো কোয়াড্রেটিক বিকামস ওয়াই ইজ ইকুয়ালস টু ax square plus bx, right? Second case chilo both the root 0, okay. So in that case sum of root 0 as well as product of root also 0, so c equals to b equals to 0. In this case quadratic equation becomes y is equals to just ax square. And the third case is if the one root of quadratic is tending towards infinity, it means suppose alpha is the root of any quadratic, alpha beta, and alpha tending towards infinity and beta is non-zero, okay. So if alpha tending towards infinity, so product of alpha beta become tending towards also infinity, right? So alpha beta again c by a, so c by a tending towards infinity, so c by a tending towards infinity, it means a tending towards 0. Then quadratic equation tending towards bx plus c. So in this case if one of the root of quadratic equation is tending towards infinity, then quadratic equation itself tending towards linear equation, okay. So এই তিনটে ছিল হচ্ছে আমাদের 3 cases of zero root. এরপরে আসা যাক গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন, সেটাও আর একবার বলি অ্যাট এ গ্ল্যান্স কী কী ছিল। যে কোনো কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের গ্রাফ সম্পর্কে আইডিয়া পেতে গেলে ফার্স্ট বলি একটা প্যারাবোলা গ্রাফ, এটা তো জানো। আর আইডিয়া গ্রাফটা আপওয়ার্ড ফেজিং প্যারাবোলা না ডাউনওয়ার্ড ফেজিং প্যারাবোলা, এক্স অ্যাক্সিসকে কতবার কাট করছে, এই সমস্তগুলো জানতে গেলে চারটে মেন বিষয় সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। একটা হচ্ছে আইডিয়া অ্যাবাউট এ, আইডিয়া অ্যাবাউট ডি, সি অ্যান্ড ভার্টেক্স অফ দ্য প্যারাবোলা। সো দেয়ার আর 6 টাইপ অফ গ্রাফস অফ কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন, রাইট? a greater than 0 means upward facing parabola and a less than 0 means downward facing parabola. d greater than 0 means the quadratic equation cut the x-axis two different point, yes or no, two distinct real root. If equal to 0 it means equal real root, and less than 0 means an imaginary root, it means the quadratic equation doesn't cut the x-axis, okay. And c এর উপরে ডিপেন্ড করে কি পাই আমরা, কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনটা y অ্যাক্সিসে কোথায় কাট করছে, ইট মিনস y ইন্টারসেক্ট পাই আমরা c এর পয়েন্টটা জানতে পারলে। ইফ c গ্রেটার দ্যান 0 the quadratic equation cut y axis above the origin, c less than 0 it is below the origin, yes. তো আর ভার্টেক্স মাইনাস b বাই 2a কমা মাইনাস d বাই 4a, ওকে। এটা আমরা ডিফারেন্সিয়েট করে আনতে পারি কোঅর্ডিনেটটা, যাই হোক। তো কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের 6টা কার্ভ আমরা একটা জায়গাতে ড্র করছি, এই দেখো এইটা, এটা, 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 অ্যান্ড দিস ইজ অ্যান্ড দিস ইজ, ওকে। এক্সটেন্ড। তো বলো এবার এইগুলোর কী কী ক্রাইটেরিয়া, কোনটার কী ক্রাইটেরিয়া। এখানে এ গ্রেটার দ্যান 0, ডি লেস দ্যান 0, এ লেস দ্যান 0, ডি অলসো লেস দ্যান 0, এটাই। a greater than 0, d also greater than 0, a less than 0, d greater than 0, এখানে a greater than 0, d equal to 0, equal real root, এটা a less than 0, d equal to 0. So there are 6 type of curves of quadratic equation. This is the vertex, है ना, এগুলো হচ্ছে ভার্টেক্সের কোঅর্ডিনেট মাইনাস b বাই 2a কমা মাইনাস d বাই 4a। আচ্ছা, if the parabola is upward facing, it means a greater than 0, then vertex is the minimum point, and if the parabola is downward facing, then vertex is the maximum point, yes. আচ্ছা, এই ছিল আইডিয়া। আরেকটা জিনিস বলি একটু দেখো, এই ছিল হচ্ছে আমাদের কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন, রাইট? এইটা হচ্ছে আমাদের ভার্টেক্স। আমরা যদি ভার্টেক্সের প্যারালালি ওয়াই অ্যাক্সিসের মানে ভার্টেক্সকে পাস করছি এরকম ওয়াই অ্যাক্সিসের প্যারালাল যদি একটু লাইন টানি, তাহলে দেখবো এই লাইনের রেসপেক্টে এই কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনটা হচ্ছে সিমেট্রিক। এইদিকে যতটা আছে এইদিকেও একই, সেম পোর্শন, ওকে। সো কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন সিমেট্রিক,
কার রেসপেক্ট, উইথ রেসপেক্ট টু ইটস ভার্টেক্স পয়েন্ট। ওকে, এই একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, নোট ডাউন করো। তাহলে এই ছিল আমাদের লাস্টের দিনের টোটাল ডিসকাশন। আজকে দু একটা কোশ্চেন করি ফার্স্টে, তারপরে আমরা আমাদের আজকের নেক্সট পার্ট যেটা অলসো ইম্পর্টেন্ট টপিক, দ্যাট ইজ লোকেশন অফ রুট, অ্যান্ড দিস ইজ পিওর যেই অ্যাডভান্স টপিক, তো ওটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করবো। ঠিক আছে, তো ফার্স্টে দু একটা কোশ্চেন হোক আমাদের। কী কোশ্চেন হবে? ফার্স্টে আমরা দু একটা কোশ্চেন করি। হ্যাঁ, তো লেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস 2x প্লাস 3 ইকুয়ালস টু 0 অ্যান্ড এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়ালস টু 0। ঠিক আছে, দুটো ইকুয়েশন দিয়েছে, দিয়ে বলছে দ্য কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন হ্যাভিং আ কমন রুট। ঠিক আছে, তাহলে বলছে ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ দেন ফাইন্ড এ ইজ টু বি ইজ টু সি, এবিসি রেশিওটা কত? বলছে কোয়াড্রেটিক বোথ দ্য কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন হ্যাভিং আ কমন রুট দেন ফাইন্ড এ ইজ টু বি ইজ টু সি। ঠিক আছে, কী করে করবে? কমন রুটের কনসেপ্ট আমরা আমাদের ফার্স্ট লেকচারে বলেছি, যদি তোমাদের এটা ডাউট থাকে কমন রুট সম্পর্কে তাহলে ফার্স্ট লেকচারটা দেখবে, ডিটেলস বলা আছে। তো কমন রুট থাকলে কী হয় বলো তো? দুটো কন্ডিশন হয় কমন রুটের, একটা হচ্ছে দুটোই কমন রুট আর একটা হচ্ছে একটা কমন রুট। যদি সিঙ্গেল কমন রুট হয় তার জন্য একটা বড় এক্সপ্রেশন ছিল, আর দুটো কমন রুটের জন্য a/a1/a2 ইকুয়ালস টু b1/b2 ইকুয়ালস টু c1/c2, রাইট? তো আসা যাক, আগে দেখো ফার্স্ট কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনটাতে একটা নাম্বার দিয়ে আছে, ডিজিট দিয়ে আছে, তাহলে ফার্স্ট কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনটা আমরা ডিটা আগে চেক করি। দেখো ডি যদি চেক করি, ডিটা আছে বি স্কোয়ার মিনস 4 মাইনাস 4ac, 4 ইন্টু 3 ইন্টু 1, তো 4 মাইনাস 12 মাইনাস 8, সো ডি লেস দ্যান 0। আচ্ছা, ডি যদি লেস দ্যান 0 হয় তাহলে সেই কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের কী হয় বলো তো? কী রুট? ইমাজিনারি রুট। আরেকটা কথা বলেছিলাম ফার্স্ট লেকচারে, দেখবে ইমাজিনারি রুট অলওয়েজ ইন পেয়ার ফর্ম, কনজুগেট পেয়ার। তার মানে একটা ইমাজিনারি রুট হয় না, ইমাজিনারি রুট থাকা মানে তার একটা কনজুগেট পেয়ার থাকবে। তার মানে ফার্স্ট ইকুয়েশনটা দুটো রুটই হচ্ছে ইমাজিনারি রুট, কি না? মানে ফার্স্ট ইকুয়েশনটা দুটো রুট ইমাজিনারি রুট। এবার সেকেন্ড ইকুয়েশনটা যদি ফার্স্ট ইকুয়েশনের সাথে একটা কমন রুট বলে, এটা কি লজিক্যাল? না, কারণটা হচ্ছে সেকেন্ড ইকুয়েশনের ধরো একটা রুট আমরা বলছি ইমাজিনারি আর একটা রুট বলছি রিয়াল, পসিবল না। তার মানে সেকেন্ড ইকুয়েশনেরও হলে দুটোই রিয়াল, না হলে দুটো ইমাজিনারি। কারণ বলছে কমন রুট, কোশ্চেনে দেওয়া যায় হ্যাভিং আ কমন রুট, কিন্তু ফার্স্ট ইকুয়েশনটা তো দুটোই কমন রুট, তাহলে সেকেন্ড ইকুয়েশনটা যদি তার সাথে কমন রুট থাকতে হয় তাহলে সেকেন্ডটারও দুটোই কমন রুট হতে হবে, মানে দুটোই ইমাজিনারি রুট হতে হবে, তবেই কিন্তু কমন হবে। আর দুটো রুট কমন মানে তো আমরা জানি একদম অ্যাজ সিম্পল, তার মানে দুটো রুটই কমন এখানে। তাহলে এই ডিটা ফার্স্টে আমাদের চেক করে দেখলে অনেক সুবিধা হবে। আর যদি ওই একটা কমন রুট ধরে আমরা কোশ্চেনটা করতে যাই তাহলে অনেক বড় হয়ে যাবে, লাস্টে আর গিয়ে মেলাতে পারবে না। ঠিক আছে, তো জাস্ট এবারে a1/a2 ইকুয়ালস টু b1/b2 ইকুয়ালস টু c1/c2 লেখো a1/a2 লিখি, তার মানে দুটো রুটই কমন, তাই তো? c1/c2, a1 কত? 1, a2 কত? a, b1 2, a2 b, আর c1 3, c2 c। তাহলে করো a/b, ফার্স্টে করো a/b বিকামস 1/2, আরে a/b 1/2 না, আরেকটা হবে b/c 2/3, তাহলে a is to b 1:2 and b is to c 2:3, তাহলে a is to b is to c becomes 1:2:3। ক্লিয়ার? তাহলে কনসেপ্টটা কত বুঝতে পারলে? ফার্স্টে ডিটা চেক করলে আমরা কত ইজিলি কোশ্চেনটা করতে পারলাম। ঠিক আছে, তাহলে a is to b is to c equals to 1:2:3, and this question was asked in JEE Main 2014, most probably 14 বা 14ই, JEE Main 2014 এর কোশ্চেন এইটা। ঠিক আছে, কপি করো। আচ্ছা, এরপরে আসা যাক আমাদের নেক্সট কোশ্চেন। নেক্সট কোশ্চেনটা একটু গ্রাফের আইডিয়াটা রাখতে হবে। ঠিক আছে, দেখো আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেনটা দেখো m-1x² মাইনাস 2mx প্লাস 4 ইন্টু m প্লাস 2 ওকে, এটা একটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন আছে। m-1x² মাইনাস 2mx প্লাস 4 ইন্টু m প্লাস 2 y is equals to this quadratic equation. Okay, বলছে find the range of m, find the range of m for which this quadratic equation always positive, this quadratic equation always positive. ওকে, বলছে m এর কোন রেঞ্জের ভ্যালুর জন্য, একটা দুটো ভ্যালু না, রেঞ্জ অফ ভ্যালুসের জন্য
বা কোন ইন্টারভ্যালের জন্য এই কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনটা সবসময় পজিটিভ রেজাল্ট দেবে। এখন কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন পজিটিভ রেজাল্ট মানে কোন গ্রাফটা হবে বলো তো? এইটা, মানে সবসময় ওয়াই অ্যাক্সিসের ওপরে থাকবে। ইয়েস অর নো? পজিটিভ রেজাল্ট মানে কি? ওয়াই গ্রেটার দ্যান জিরো। আরে হ্যাঁ কি না, তাই তো? আর ওয়াই গ্রেটার দ্যান জিরো এই কেসটাতে হবে সব সময়। আর এই কেসটা হতে গেলে দুটো কন্ডিশন হয়, কী কী? এ গ্রেটার দ্যান জিরো, ডি লেস দ্যান জিরো। তাহলে এই দুটোর জন্য সলভ করো। এ গ্রেটার দ্যান জিরো করলে এম মাইনাস ওয়ান গ্রেটার দ্যান জিরো, তাহলে এম গ্রেটার দ্যান ওয়ান। তাহলে এম গ্রেটার দ্যান ওয়ান মানে আমরা যদি নাম্বার লাইন ড্র করি এটা হচ্ছে আমাদের, আচ্ছা সেকেন্ড কেসটার জন্য সলভ করো তারপরে বলছি। ডি লেস দ্যান জিরো, তাই তো? ডি লেস দ্যান জিরো মানে বি স্কোয়ার, মানে মাইনাস টু এম তার হোল স্কোয়ার, ইট বিকামস ফোর এম স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি, ফোর ইন্টু এম মাইনাস ওয়ান ইন্টু সি মানে এম প্লাস টু, ইট ইজ লেস দ্যান জিরো। ফোর এম স্কোয়ার মাইনাস ফোর, আগে ভেতরটা মাল্টিপ্লাই করো, এম স্কোয়ার মাইনাস টু এম, সরি প্লাস টু এম মাইনাস এম মাইনাস টু লেস দ্যান জিরো। তো ফোর এম স্কোয়ার মাইনাস ফোর এম স্কোয়ার, ফোর টু যা এইট এম মাইনাস মাইনাসে প্লাস ফোর এম আর মাইনাস মাইনাসে প্লাস এইট, ইট ইজ লেস দ্যান জিরো। ফোর এম স্কোয়ার ক্যান্সেল, এইট এম মাইনাস এইট এম প্লাস ফোর এম, ইট বিকামস কত? মাইনাস ফোর এম, এখানে করছি মাইনাস ফোর এম প্লাস এইট লেস দ্যান জিরো। ইয়েস অর নো? তো ফোর এম গ্রেটার দ্যান এইট, এম গ্রেটার দ্যান টু। ওকে, তাহলে এইটার জন্য এলো এম গ্রেটার দ্যান ওয়ান, আর এইটার জন্য এলো এম গ্রেটার দ্যান টু। আচ্ছা আমরা এই দুটো পয়েন্টকে পুট করি নাম্বার লাইনে, ওয়ান আর টু। তার মানে প্রথমটার জন্য ওয়ান থেকে ইনফিনিটিতে যত পয়েন্ট আছে আমরা সেগুলোকে ইনক্লুড করতে পারবো, মানে গ্রেটার দ্যান ওয়ান হলেই হবে। আর সেকেন্ডটা থেকে পাচ্ছি আমরা টু থেকে ইনফিনিটি, তাহলে আমরা যদি এদের দুজনের কমন ইন্টারভ্যাল আমাদেরকে নিতে হবে, তাহলে ইট বিকামস টু টু ইনফিনিটি। সো দ্য রেঞ্জ অফ এম ইজ, লেগো রেঞ্জ অফ এম ইজ, এম বিলংস টু 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 infinity. Okay, so for this range of values the quadratic equation gives always positive result. Okay, this is also an PYQ. Okay, এটা মোস্ট প্রবাবলি এইটা এক্স্যাক্ট এই কোশ্চেনটা না, এই টাইপের একটা কোশ্চেন 2016 যেই অ্যাডভান্সের কোশ্চেন, ঠিক আছে? এক্স্যাক্ট আমার সালটাই আর মনে নেই, তবে এটা যেই অ্যাডভান্সের একটা কোশ্চেন। ওকে, তাহলে এই ছিল হচ্ছে আমাদের প্রিভিয়াস লেকচারের একটা ওভারঅল ডিসকাশন অ্যাট এ গ্ল্যান্স, আর তার সাথে কিছু PYQ। এরপর আসা যাক আমাদের আজকের যেটা টপিক, সেটা হচ্ছে কি লোকেশন অফ রুট। তো হেডিংটা দাও, দিস ইজ অলসো অ্যান ইম্পর্টেন্ট টপিক। তো এবার হেডিং দাও লোকেশন অফ রুট। ওকে, লোকেশন অফ রুট, এটা হচ্ছে আজকের আমাদের মেন টপিক। তো লোকেশন অফ রুট মানে হচ্ছে এতদিন তোমরা পড়লে লাস্ট দুটো লেকচারে যে দুটো যদি এক্স্যাক্ট মানে রিয়াল রুট থাকে তাহলে সেটা এক্স অ্যাক্সিসকে দুটো ডিফারেন্ট পয়েন্টে কাট করে। এবারে ধরো বলা আছে কোনো একটা পার্টিকুলার নাম্বার, ধরো কে একটা পার্টিকুলার নাম্বার গিভেন বা আলফা একটা পার্টিকুলার নাম্বার গিভেন, তো সেই আলফার রেসপেক্টে ওই যে রুটগুলো যেটা আছে x1 x2 তার পজিশনটা কীরকম, তার রেঞ্জটা কীরকম, সেটা সম্পর্কে আজকে আমাদের হচ্ছে ডিসকাশন। ওকে, তো দেখো এখানে অনেকগুলো কেস হয়। ফার্স্টে করো কেস নাম্বার ওয়ান। ওকে, কেস নাম্বার ওয়ান হচ্ছে, দেখো বলছে কে ইজ দ্য নাম্বার, কে হচ্ছে একটা নাম্বার, যে কোনো নাম্বার র্যান্ডাম, যেই কেটা আলফা বিটা আমরা ধরছি রুট, আলফা কমা বিটা দুটো রুট আছে, মানে ডিস্টিংক্ট রিয়াল রুট আছে, তো সে আলফা বিটার থেকে ছোট, তাহলে কে লেস দেন আলফা আর কে অলসো লেস দেন বিটা, মানে আলফা বিটা দুজনের থেকে কেটা ছোট। তাহলে যদি দুটো ডিস্টিংক্ট রিয়াল রুট থাকে তার গ্রাফটা কেমন হয় বলো তো? এরকম না, এইটা হচ্ছে আলফা আর এটা হচ্ছে আমাদের বিটা, রাইট? এইটা হচ্ছে কে, তাহলে আলফার থেকেও ছোটো, বিটার থেকেও ছোটো, কারণ এই দিকে আছে, বাঁ দিকে আছে না, এটা হচ্ছে আমাদের এক্স অ্যাক্সিস, প্যারাবোলাটাকে আরও এক্সটেন্ড করো এইদিকে দুদিকে, এটা হচ্ছে প্যারাবোলা। তাহলে কী কী কন্ডিশন হতে পারে বলো তো? কী কী মানে আমরা পয়েন্ট লিখতে পারি এখান থেকে? দেখো পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে এই যে প্যারাবোলাটার মিনিমাটা কোথায় থাকে, এইটা ভার্টেক্স -b/2a, -d/4a, তাই তো? তাহলে এই কোঅর্ডিনেটটা কত? -b/2a, 0, জাস্ট এক্স কোঅর্ডিনেটটা লিখবো আমরা। তাহলে এই কেটা -b/2 এর থেকে ছোটো না বড়ো? অবভিয়াসলি ছোটো। তাহলে পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান, কে ইজ লেস দেন -b/2a, তাহলে কে ইজ লেস দেন ভার্টেক্স অফ দ্য এক্স কোঅর্ডিনেট অফ প্যারাবোলা, যদি এই কেস হয়, ঠিক আছে? পরের কেস, যদি আমরা ফাংশনাল ভ্যালু বার করতে চাই, এফ অফ কে এর ভ্যালুটা বার করতে চাই, এফ অফ কে এর ভ্যালু মানে কোনটা বলো তো?
এফ অফ কে মানে কে ভ্যালু ধরো ওয়াই ইজ ইকালস টু এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি, এটা তো এফ অফ এক্স, তাই তো? তাহলে এফ অফ কে মানে কি, এক্সের জায়গায় কে পুট করো, তাহলে এফ অফ কে ভ্যালুটা হচ্ছে ওয়াই কোঅর্ডিনেটকে, এই পয়েন্ট যেখানে কাট করছে তার ওয়াই কোঅর্ডিনেটটা হচ্ছে এফ অফ কে, তাহলে এইটা হচ্ছে এফ অফ কে আমাদের। তাহলে বলো তো এফ অফ কে এর ভ্যালুটা পজিটিভ না নেগেটিভ? অ্যাবভ দ্য অরিজিন, তাহলে এফ অফ কে গ্রেটার দ্যান জিরো, তাহলে এফ অফ কে হচ্ছে গ্রেটার দ্যান জিরো। আর যদি ডিসক্রিমিনেন্টের ওপরে লিখি আমরা, ডি ইজ লেস দ্যান জিরো অথবা ইকুয়াল টু কেন বলছি, যদি ইকুয়াল টু কেস হয় তাহলে প্যারাবোলাটার ইকুয়াল রিয়াল রুট, টু ইকুয়াল রিয়াল রুট, তাহলে সেক্ষেত্রে কেটা এইখানে, এটাই আমাদের আলফা, আবার এটাই আমাদের আলফা, মানে বিটা আর আলফা ইকুয়াল, তাহলে দুটোই আলফা, তাহলে সেক্ষেত্রেও একই কন্ডিশান, তাহলে ডি হচ্ছে গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু জিরো, ঠিক আছে? এফ অফ কে গ্রেটার দ্যান জিরো আর কে ইজ লেস দ্যান মাইনাস বি বাই টু এ। এবারে এই যে টোটাল কেসটা হলো, এটা হলো আপওয়ার্ড ফেজিং প্যারাবোলার জন্য, ইয়েস অর নো? ইয়েস। যদি এটা ডাউনওয়ার্ড ফেজিং প্যারাবোলা হয় কী হবে বলো তো? দেখো, যদি প্যারাবোলাটা ডাউনওয়ার্ড ফেজিং হয় লাইক দিস, ওকে, কে এই দিকে আছে, এটা হচ্ছে আমাদের অ্যালফা, এটা হচ্ছে আমাদের বিটা, আর এটা মাইনাস বি বাই টু এ, রাইট? প্যারাবোলাটা দুদিকে এক্সটেন্ড করে দাও একটু, তাহলে এখানে যে কন্ডিশনগুলো হবে দেখো, এক নম্বর কন্ডিশন এখানেও স্যাটিসফাই করছে, কে ইজ লেস দেন মাইনাস বি বাই টু এ। দ্বিতীয় কন্ডিশন ইজ ইম্পর্টেন্ট, দেখো এখানে ফাংশনাল ভ্যালুটা কী হবে, এফ অফ কেটা, এইখানে এফ অফ কে এর ভ্যালু কিন্তু বিলো দ্য অরিজিন, তার মানে দিস ইজ নেগেটিভ, তাহলে এইটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, এখানে এফ অফ কে ইজ লেস দ্যান জিরো। আর থার্ড কন্ডিশন তো অ্যাজ সিমিলার, ডি ইজ গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু জিরো, তাহলে এফ অফ কে লেস দ্যান জিরো হোয়েন এ লেস দ্যান জিরো, আর এফ অফ কে গ্রেটার দ্যান জিরো হোয়েন এ গ্রেটার দ্যান জিরো। তাহলে কেস ওয়ানের হচ্ছে এই দুটো পার্ট, একটা আপওয়ার্ড ফেজিং প্যারাবোলার জন্য আর একটা ডাউনওয়ার্ড ফেজিং প্যারাবোলার জন্য, ক্লিয়ার? এটা হচ্ছে এ লেস দ্যান জিরো, ওকে, এটা কপি করো। এটা হচ্ছে এই কে রেসপেক্টে বা আলফা বিটার পজিশনটা কী হবে, রুটের পজিশনটা একটা পার্টিকুলার নাম্বারের ক্ষেত্রে, অনেক সময় পার্টিকুলার নাম্বারের পরিবর্তন ইন্টারভ্যাল দিয়ে দেয়, সেই ইন্টারভ্যালের রেসপেক্টে কী হবে এর উপরে বেস করেই যে অ্যাডভান্সে কোশ্চেন আছে, ঠিক আছে? তো এটা কপি করো। এটা হচ্ছে কেস নাম্বার ওয়ান। তো কেস নাম্বার ওয়ান হলো আমাদের যে কে একটা নাম্বার, সেই কে নাম্বারটা যদি দুটো রুট থাকে, সেটা ডিস্টিং রিয়াল রুট হোক বা ইকুয়াল রিয়াল রুট হোক, তাদের দুজনের থেকে কেটা ছোট, ওকে? এবার উল্টো কন্ডিশন, কেটা যদি দুজনের থেকে বড় হয় তাহলে কী হবে? কেস নাম্বার টু লিখো, ইফ দ্য স্পেসিফাইড নাম্বার কে ইজ গ্রেটার দ্যান বোথ দ্য রুট, যদি দুটো রুটের থেকে কে বড় হয় তাহলে কেটা কোন দিকে থাকবে, রাইট সাইডে থাকবে, তার মানে হচ্ছে এই কেসটা, আলফা বিটা আগেন রুট আর কেটা থাকবে এইখানে। তাহলে এখানে কন্ডিশন কী হবে বলো তো, মাইনাস বি বাই টু এ, তাহলে এই দিকে আছে, তার বাঁ দিকে আছে, তাহলে ফার্স্ট কন্ডিশন কে ইজ গ্রেটার দ্যান মাইনাস বি বাই টু, তাহলে এইখানে কেটা মাইনাস বি বাই টু এর থেকে বড়, ইয়েস। নাম্বার টু, যদি ডি এর কন্ডিশন লিখি, ডি অলওয়েজ গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু জিরো, এটা। আর থার্ড হচ্ছে এফ অফ কে, যেটা বললাম, যদি এটা আপওয়ার্ড ফেজিং প্যারাবোলা হয়, এফ অফ কে গ্রেটার দ্যান জিরো হোয়েন এ গ্রেটার দ্যান জিরো, আর এফ অফ কে লেস দ্যান জিরো যদি এটা ডাউনওয়ার্ড ফেজিং প্যারাবোলা হয়, তাহলে আর এই দুটো কন্ডিশন রিমেন সেম। তাহলে এখানে চেঞ্জ কোনটা হচ্ছে, জাস্ট কে ইজ গ্রেটার দ্যান মাইনাস বি বাই টু এ, আগেরটাই ছিল কে লেস দ্যান মাইনাস বি বাই টু এ, ওকে? এটা হচ্ছে কেস নাম্বার টু, ওকে? এরপর আসা যাক কেস নাম্বার থ্রি। কেস নাম্বার থ্রিটা বলছে, ধরো লেখো কেস নাম্বার থ্রি, কে ইজ লাইং বিটুইন দ্য টু রুটস, ধরো দুটো রুট আছে, তাদের দুজনের মধ্যে কেটা লাই করছে, এই কেসটা, এটা আলফা এটা বিটা, কে যে কোনো একটা জায়গায় এখানে আছে। তাহলে এইখানে ফার্স্ট কন্ডিশন কী হবে বলো তো, এখানে যদি ডি ইকুয়াল টু জিরো হয় তাহলে তাদের মাঝখানে লাই করা পসিবল? যদি এই কেসটা হয় ডি ইকুয়াল টু জিরো, তাহলে এখানে কোথায় মাঝখানে লাই করবে, তাহলে এটা মাঝখানে পজিশন তো এখানে আসবে না, তাহলে অবভিয়াসলি এখানে ডি অলওয়েজ গ্রেটার দ্যান জিরো হতে হবে, তাহলে ডি ইজ গ্রেটার দ্যান জিরো, এখানে কিন্তু ইকুয়াল টু নয়। আর সেকেন্ড হচ্ছে এখানে যদি বি বাই টু এ সম্পর্কে আমরা বলি, এইটা বি বাই টু এ মাইনাস বি বাই টু এ, তাই তো এই কোঅর্ডিনেটটা, কিন্তু এখন বিষয় হচ্ছে কে তো তার এই দিকেও থাকতে পারে, এই দিকেও যেখানে খুশি থাকতে পারে, মানে এই দুটো পয়েন্টটা তো যেখানে খুশি থাকতে পারে, কি আমরা এখানটায় লিখেছি তাই জন্য, কিন্তু এখানেও তো লিখতে পারি, এখানেও লিখতে পারি, এখানেও লিখতে পারি, এখানেও লিখতে পারি, তাহলে এই বি বাই টু এর ওপরে এখানে কোনো কন্ডিশন আমরা বলতে পারবো না, মানে কোনো প্রেডিকশন করা যাবে না, ওকে? তাহলে বি বাই টু এর এখানে কোনো রোল নেই। আরেকটা বিষয় যেটা তার ফাংশনাল ভ্যালু, যদি আমরা ফাংশনাল ভ্যালু চেক করি তাহলে কী হবে বলো একটুখানি, এইটা হচ্ছে আমাদের সেই পার্টিকুলার নাম্বারটা, তাই তো? এবার পার্টিকুলার নাম্বারটা প্যারাবোলা তো এইরকম হবে, তাহলে এটা যদি ওপর দিকে এক্সটেন্ড করি
ওয়াই অ্যাক্সিসকে তো করবে না কখনোই, তাহলে এটা হচ্ছে ফাংশনাল ভ্যালু, কে এর ওয়াই ভ্যালু হচ্ছে আমরা পাবো এই পয়েন্টে। তাহলে এফ অফ কে কী হবে বলো তো, লেস দ্যান জিরো অবভিয়াসলি। এফ অফ কে লেস দ্যান জিরো হোয়েন প্যারাবোলাইজ আপওয়ার্ড ফেজিং, হোয়েন প্যারাবোলাইজ এ গ্রেটার দ্যান জিরো। আর যদি উল্টোটা হয় এই কেসটা, তাহলে তখন হবে দেখবে এফ অফ কে গ্রেটার দ্যান জিরো। তাহলে এখানে হচ্ছে এই কন্ডিশনটা কিন্তু সেম থাকবে, জাস্ট এফ অফ কে ইজ গ্রেটার দ্যান জিরো হোয়েন এ লেস দ্যান জিরো। তাহলে ডাউনওয়ার্ড ফেজিং প্যারাবোলার জন্য কে এফ অফ কে গ্রেটার দ্যান জিরো, আর আপওয়ার্ড ফেজিং প্যারাবোলার জন্য এফ অফ কে লেস দ্যান জিরো। এবার এই দুটোকে কম্বাইন করে যদি লিখি একটু ভালো করে দেখো, এ ইন্টু এফ অফ কে লেস দ্যান জিরো, এটা সবসময় ট্রু, এর জন্য আর কোনো কন্ডিশন লাগবে না। দেখো মানে এফ অফ কে এর সাথে যদি আমরা এ এর ভ্যালুটাকে মাল্টিপ্লাই করি, দেখো এ যদি পজিটিভ হয় ফাংশনাল ভ্যালু নেগেটিভ, তাই তো, তাহলে এ পজিটিভ ফাংশনাল ভ্যালু নেগেটিভ, তাহলে দুটো মিলিয়ে নেগেটিভ। আর এ যদি নেগেটিভ হয় ফাংশনাল ভ্যালু পজিটিভ, তাহলে এখানে এ নেগেটিভ কিন্তু ফাংশনাল ভ্যালু পজিটিভ, কিন্তু একটা তো নেগেটিভ এসে যাচ্ছে, তাহলে দুটো গুণ করে দিলে আগেইন নেগেটিভ, তাহলে এই দুটোকে কম্বাইন করে দিলে দ্যাট ইজ অলওয়েজ নেগেটিভ। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে জেনারেল, আর এটা হচ্ছে এদের দুজনের ডিফারেন্ট ফর্ম। ওকে, তাহলে এটা হচ্ছে কেস নাম্বার 3। তাহলে এখানে ডি গ্রেটার দ্যান জিরো, এফ অফ কে লেস দ্যান জিরো হোয়েন এ গ্রেটার দ্যান জিরো, এফ অফ কে গ্রেটার দ্যান জিরো হোয়েন এ লেস দ্যান জিরো। ওকে, এটা হলো কেস নাম্বার 3। আর লাস্ট কেস দ্যাট ইজ কেস নাম্বার 4, সেটা হচ্ছে এইটা এতক্ষণ যেগুলো করলাম একটা স্পেসিফিক নাম্বার, মানে একটা পার্টিকুলার নাম্বার নিয়ে করলাম, তাই তো, মানে কে একটা জাস্ট একটা কেস, একটা সিঙ্গেল নাম্বার। এরপরে একটা রেঞ্জ অফ ভ্যালু যদি দিয়ে দেয়, ধরো কে ওয়ান থেকে কে টু একটা ভ্যালু রেঞ্জ দিয়ে দিয়েছে, তার মাঝখানে অনেক নাম্বার আছে এবং তার মধ্যে যে কোনো একটা রুট আছে, মানে ডায়াগ্রামটা এইরকম দেখো, এইটা আছে তো, এবারে ধরো এইটা হচ্ছে কে টু আর এইটা হচ্ছে কে ওয়ান, এই কে ওয়ান কে টুর মধ্যে একটা রুট পড়বে, ঠিক আছে, তাহলে কে ওয়ান কে টুটা হচ্ছে আমাদের এখানে ইন্টারভ্যাল, আর কে টু গ্রেটার দেন কে ওয়ান এই কেসের জন্য। ঠিক আছে, তাহলে কী কী হবে বলো তো, কে ওয়ান কে টুর মধ্যে যে কোনো একটা রুট থাকবে, তাহলে কে ওয়ান কে টুর মধ্যে থাকতে গেলে তোমাকে কী হতে হবে, ডিটা যদি ধরো এই কেসটাও তো হতে পারে, এই যে কে ওয়ান কে টুর মধ্যে আছে, দুটো রুটই কে ওয়ান কে টুর মধ্যে আছে, বা একটা রুট আছে, ঠিক আছে। তো আমরা যদি এইখানে লিখি, দেখো যদি এইটার জন্য কন্ডিশন লিখি, ফার্স্ট কন্ডিশন দেখো, এটাকে এক্সটেন্ড করো, ঠিক আছে, যদি এফ অফ কে ওয়ান লিখি, তাহলে এফ অফ কে ওয়ানটা কী রেজাল্ট দেবে বলো তো, এই আপওয়ার্ড ফেসিং প্যারাবোলার জন্য পজিটিভ রেজাল্ট, আর এফ অফ কে টু নেগেটিভ রেজাল্ট, তাহলে দুটোকে, তাহলে এফ অফ কে ওয়ান পজিটিভ রেজাল্ট, এফ অফ কে টু নেগেটিভ রেজাল্ট। এবারে যদি আমরা দুটোকে গুণ করি, এফ অফ কে ওয়ান ইন্টু এফ অফ কে টু, এইটা মিলিয়ে কী রেজাল্ট দেবে, অলওয়েজ নেগেটিভ রেজাল্ট, কারণ একটা মাইনাস এসে যাওয়া মানে তো নেগেটিভ রেজাল্ট। ওকে, আর এটা যদি ডাউনওয়ার্ড ফেজিং প্যারাবোলা হয় সে একই কেস, এটা কে ওয়ান ধরছি, এটা কে টু ধরছি, তাহলে এইটা কে ওয়ানটা এইদিকে কাট করবে আর কে টুর ওপর দিকে কাট করবে, তাহলে দুটো মিলিয়ে আগেন নেগেটিভ। তাহলে এই কেসের জন্য এফ অফ কে ওয়ান আর এফ অফ কে টুর ভ্যালু, এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা, অলওয়েজ লেস দ্যান জিরো। ক্লিয়ার, সেটা আপওয়ার্ড ফেজিং প্যারাবোলা হোক আর ডাউনওয়ার্ড ফেজিং প্যারাবোলাই হোক। ক্লিয়ার, এরপরে আসা যাক ডি এর ওপরে কোনো কন্ডিশন আমরা লিখতে পারবো কি, যদি এর ক্ষেত্রে লিখি, এইটার ক্ষেত্রে ডি গ্রেটার দ্যান জিরো, ডি গ্রেটার দ্যান জিরো, আর এর ক্ষেত্রে যদি লিখি, এর ক্ষেত্রে কিন্তু কন্ডিশন চেঞ্জ হয়ে যাবে, এর ক্ষেত্রে হবে ডি ইকুয়াল টু জিরো, কারণ এটা তো জাস্ট টাচ করেছে একটাই, মানে দুটো ইকুয়াল রুট, কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখো এফ অফ কে ওয়ান আর এফ অফ কে টু গ্রেটার দ্যান জিরো, কারণ এফ অফ কে ওয়ানকেও আমরা ওপর দিকে পাবো আর এফ অফ কে টুকেও আমরা ওপর দিকেই পাবো, তাহলে ডি যখন ইকুয়াল টু জিরো হবে তখন এফ অফ কে ওয়ান আর এফ অফ কে টু গ্রেটার দ্যান জিরো। তুমি যদি বলো এটা ডাউনওয়ার্ড ফেজিংয়ে করে দেখি, ডাউনওয়ার্ড ফেজিংয়ে এফ অফ কে ওয়ান এফ অফ কে টু দুটোই নেগেটিভ, আর দুটো নেগেটিভ মেলালে আগে পজিটিভ, তাহলে এই কেসটার জন্য এটা হচ্ছে কেস নাম্বার 4-এর পার্ট এ, আর এটা হচ্ছে কেস নাম্বার 4-এর পার্ট বি, এটা ডি গ্রেটার দ্যান জিরোর কন্ডিশন আর এটা ডি ইকুয়াল টু জিরোর কন্ডিশন। ওকে, আচ্ছা মাইনাস বি বাই টু এর উপরে কোনো এখানে আমরা কেস বলতে পারবো না, কারণ মাইনাস বি বাই টু এর লোকেশন যেখানে খুশি হতে পারে, এক্স্যাক্টলি মাইনাস বি বাই টু এখানে থাকবে, কিন্তু কে টুর লোকেশন তো এখানেও হতে পারতো, কে টুর লোকেশন তো এখানেও হতে পারতো, তাহলে এর ওপর আমরা কোনো এ দিতে পারবো না। ঠিক আছে, তাহলে এই ছিল হচ্ছে আমাদের লোকেশন অফ রুটের 4টে কেস। ক্লিয়ার, এগুলো ভালো করে নোট ডাউন করো, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ওকে, তাহলে আমাদের লোকেশন অফ রুট যেটা, এটা হচ্ছে পিওর যেই অ্যাডভান্সের টপিক, তো এটা আমাদের আজকে কমপ্লিট হলো। আর লাস্ট লেকচারে হয়েছে আমাদের গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন। এই গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন আর লোকেশন অফ রুটটা হচ্ছে তোমাদের একদম পিওর যেই সিলেবাস, এটা তোমাদের বোর্ডে নেই,
আর তার আগে অবধি তোমরা যেগুলো পড়েছো জেনারেল ফরমেশন অফ কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন বা আরও যেগুলো পড়েছো সাম অফ রুট, প্রোডাক্ট অফ রুট, এগুলো হচ্ছে তোমাদের বোর্ড লেভেলের সিলেবাস, বোর্ডেও আছে জয়েন্টেও আছে। তো আজকে আমাদের তাহলে কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন কমপ্লিট, আর একটা লেকচার কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের উপরে করবো, সেটাই আমরা হচ্ছে পিওয়াইকিউ আরও ডিটেলসে আরও অনেকগুলো পিওয়াইকিউ ডিসকাস করবো, ঠিক আছে, বিশেষ করে এই লোকেশন অফ রুটের ওপরে। তো আজকে এই অবধি, কন্টিনিউ করতে থাকো, বাই।